أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गत खुतबारे मु हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमक पवित्र जीवनी तथा ईश्वर प्रेम संक्रांतरे आलोचना करिथिली। चलित जुगरे महाभागंक निष्ठापर दास हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम निज मुनिब ओ सरदारଙ୍କ अनुसरण करिबा जोगु ईश्वर प्रेमर सही स्तर प्राप्त कले, जहा फलरे अल्लाह तालांकर एपरी कृपावतीर्ण हैला ओ ईश्वरଙ୍କ प्रति हुजूर अलैहिस्सलामଙ୍କର जेपरी अनाबिल प्रेम आंतरिकता ओ अनुराग रहिथिला ताहाकु अन्यमाने मध्य अनुभव करुथिले। एही परिप्रेक्षीरे मु किछि घटनावलीर चर्चा करबाकु चाहुछि, किंतु एथि पूर्वरु हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलामଙ୍କର निजस्व शब्द संबलित संदर्भ जहिरेउ सही गभीर प्रेमर अनाबिल प्रेमर परिप्रकाश हेउअछि आलोचना करि देउछि। गोटिए स्थान रे हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम कहन्ति, मु किछि वर्णना करि परिबि नाही जे मोर केउ आचरण थिला जहार फलस्वरूप एही ऐसी कृपा ऐसी पुरस्कार मते प्रदान करागला। केवल एतिकी मु निज अभ्यंतर रे अनुभव करुअछि जे स्वभाव दृष्टिरु मो मन प्राण ईश्वरଙ୍କ प्रति विश्वस्तता ओ निष्ठार सहित आकर्षित रहिछि, जहाँकि कौनसी वस्तुर बाधा देबारे कदापि अटकी जाई परिबो नाही। सुतरां एही विशिष्ट मर्यादा ताहार ही परिणाम, अर्थात अल्लाह तालांकर मो उपरे जेउ सबु विशेष अनुकंपा अब्याहत रहिछि सेही सबु एथि सकाशे मते प्राप्त हैला जे मु अल्लाह तालांक अति प्रिय नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमकर पूर्ण अनुगामी ओ तांकु अत्यधिक प्रेम करुअछि। ताहार परिणाम स्वरूप पुनश्च ईश्वर प्रेमर द्वार मो सकाशे उन्मुक्त कर दियागला। हृदयर एही अवस्थार चर्चा करी ओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवनी चर्चा करी हजरत शेख याकूब अली इरफानी रजिया ताला गोटिए स्थान रे उल्लेख करिछन्ति। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम कुहन्ति, अल मसाजिदु मकानी वस्सालिहूना इख्वानी व जिक्रुल्लाहि माली व खल्कुल्लाहि अयाली। अर्थात मो घर मस्जिद, सदाचारी लोक माने मोर भाई, अल्लाह तालांक चर्चा मोर मूल धन, मोर संपत्ति ओ तांकर सृष्टि हेउछन्ति मोर कुटुंब। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम उपरोक्त जेउ सबु कथा कहिले ताहा अल्लाह तालांक चतुर्पार्श्वरे घूर्णन करुछन्ति। एक स्थान रे हुजूर कुहन्ति, मु प्रत्येक वस्तु तथा पत्नी निज संतान बंधुबांधव उनको अल्लाह तालांक सकाशे भल पाए। एमानंक सहित जो संपर्क रही ताहा अल्लाह तालांक सकाशे रही। यह ही हेउछि सेही शिक्षा
ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ପୁନଶ୍ଚ ହୁଜୁର ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम କୁହନ୍ତି, ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କର। ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ପରିପ୍ରକାଶ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାଳରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବହତ୍ୱରେ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଅତଏବ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ହୁଜୁର କୁହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ କୁହନ୍ତି, ସତ୍ୟବାଦୀମାନେ ତ ବିପତ୍ତି ଓ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅବିଚଳ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହା ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଯଦିଓ ଏହି ବିନୀତ ଏପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରଖେ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ନ ରୁହେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହେବି ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଏକଥା ଜାଣେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋତେ ପେଶି ଦିଆଯାଏ, ଦଳି ଦିଆଯାଏ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଣିକା ମୋର ଶିରା ପ୍ରଶିରା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅତି ତୁଚ୍ଛ ଓ ନଗଣ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ମୋତେ ଗାଳିଗୁଲଚ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଅଭିଶାପ ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ଅଭିଶାପର ସରବ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ହିଁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ ହେବି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ସହିତ ଅଛି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ମୋତେ ଆଉ କେହି ଚିହ୍ନି ନାହିଁ। ମୁଁ କଦାପି ନଷ୍ଟ ହେବି ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଶତ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ନିରର୍ଥକ, ନିଷ୍ଫଳ ଯିବ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ତହିଁରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ସୁଫଳ ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ହେ ଅବୋଧ, ହେ ଅନ୍ଧ ଲୋକମାନେ, ମୋ ପୂର୍ବରୁ କେହି ସତ୍ୟବାଦୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି କି ଯେ ମୁଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବି? ହେ ଅବୋଧ, ହେ ଅନ୍ଧ ଲୋକମାନେ, ମୋ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିର ତିରସ୍କାର ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ଅବତାର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଆଯିବ? ନିଃସନ୍ଦେହ ରୂପେ ତୁମେମାନେ ଏକଥା ମନେ ରଖ ଓ କାନ ଖୋଲି ଶୁଣିନିଅ ଯେ ମୋର ଆତ୍ମା ଧ୍ୱଂସମୟ ଆତ୍ମା ନୁହେଁ ଓ ମୋର ଜାତକରେ ଅସଫଳତା ନାହିଁ। ମୋତେ ସେହି ସତ୍ସାହସ ଓ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ କାହାକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଥିଲି ଓ ଏକୁଟିଆ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ରୁଷ୍ଟ ହେବି ନାହିଁ। କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ? କଦାପି ନୁହେଁ। ସେ ମୋତେ କଦାପି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ କ'ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ? କଦାପି ନୁହେଁ। ସେ ମୋତେ କଦାପି ନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଶତ୍ରୁ ମୋତେ ତିରସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁତପ୍ତ ଓ ଲଜ୍ଜିତ ହେବି? ଈଶ୍ୱର ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଓ ସେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଯଶ ଓ ସମ୍ମାନ ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତାପର ଶପଥ କରି କହୁଛି, ସଂସାରରେ ଏବଂ ଶେଷ ଦିବସରେ ଏହା ଅପେକ୍ଷା ମୋତେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତାପ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମୋର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରିୟ। ମୁଁ ଏହା ପସନ୍ଦ କରୁଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତାପ ଆଲୋକିତ ହେଉ ଓ ତାଙ୍କର ଯଶଗାନ ହେଉ, ତାଙ୍କର ଜୟ ଜୟ ହେଉ। ସେ ପଛେ କୋଟି କୋଟି ବିପତ୍ତି ଓ ପରୀକ୍ଷା ହେଉନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କର କୃପା ମୋ ଉପରେ ହୋଇ ଚାଲିଥିବ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କର ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ଓ ଏମାନଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଗୁଁ ଭୟଭୀତ କିପରି ହେବି? ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ ନିଜର ଏକ ଫାର୍ସି କବିତାରେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଦିନ ତୁମେମାନେ ମୋର ପିଠିକୁ ଦେଖିବ, ବରଂ ମୁଁ ହେଉଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ମୁଣ୍ଡକୁ ତୁମେମାନେ ମାଟି ଓ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବାର ଦେଖିବ। ହୁଜୁର ଆହୁରି କୁହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଏ ହେଉଛି ମୋର ଅବସ୍ଥା। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ ଜମାତକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କୁହନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇଯାଉ। କଷ୍ଟ ଓ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ କ'ଣ ବା ଜଣା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ କେଉଁ ଭୟଙ୍କର ବନ ଅରଣ୍ୟ ଓ
କଣ୍ଟକିତ ମରୁଭୂମିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବି। ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ସେହି ମରୁଭୂମିକୁ ମୁଁ ଅତିକ୍ରମ କରିବି। କ'ଣ ମୁଁ ଭୂମିକମ୍ପ ଠାରୁ ଡରିଯିବି? କ'ଣ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ବିପତ୍ତି ଠାରୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯିବି? କ'ଣ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ମୁଁ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇପାରିବି? ହଜରତ ମିର୍ଜା ବଶୀର ଅହମଦ ସାହେବ ରଜତାଲା କୁହନ୍ତି, ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଅଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ, ଯେଉଁ ଅନୁରାଗ ରହିଥିଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ଧର୍ମ ସକାଶେ ବଳିଦାନର ଉତ୍ସାହର ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି, ସେଥି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମୌଲବୀ ସରୱର ଶାହ ସାହେବ ମୋତେ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରଦାସପୁର ଠାରେ ଥିଲି, ଯେଉଁ ଦିନରେ ମୁଁ ଗୁରଦାସପୁର ଠାରେ କରମଦିନ ସହିତ ମୋର ମକଦ୍ଦମା ଥିଲା ଓ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ମୋତେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ତାରିଖ ଦେଇଥିଲା, ସେହି ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖରେ ମୁଁ ହାଜର ହେଲି। ସେତେବେଳେ ହଜରତ ସାହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ କାଦିଆନ ଆସିଥିଲେ। ଅତଏବ ଆପଣ ତାରିଖର 2 ଦିନ ପୂର୍ବେ ମୋତେ ଗୁରଦାସପୁର ପଠାଇଲେ, କାରଣ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଇ କେତେକ ପ୍ରାମାଣ୍ୟମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି, ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ହୁଜୁର ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ ମୋ ସହିତ ଶେଖ ହାମିଦ ଅଲି ଓ ଅବ୍ଦୁର ରହିମ ରୋଷେୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରଦାସପୁର ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁରଦାସପୁର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ ଆସିଲୁ, ସେତେବେଳେ ତଳୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ଡାକ୍ତର ଇସ୍ମାଇଲ ଖାନ ସାହେବ ଡାକ ଦେଲୁ। ସେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ ତଳକୁ ଆସି କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ଡାକ୍ତର ସାହେବ ମହୋଦୟ ସେତେବେଳେ ବାସଭବନର ଉପର ମହଲାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ସାହେବଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଚଳିତ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆମେମାନେ ଅନେକ ଥର ଡାକ ମାରିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମହୋଦୟ ସେହିପରି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ନିଜର ଲୁହ ପୋଛି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ମହୋଦୟଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବାର କାରଣ ପଚାରିଲୁ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ମୋ ପାଖକୁ ମୋହମ୍ମଦ ମୁନ୍ସି ଆସିଥିଲେ। ସେହି ଅଣଅହମଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅଦାଲତରେ ମୁନ୍ସି ଥିଲା। ମୌଲବୀ ସାହେବ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁନ୍ସି ମହମ୍ମଦ ହୁସେନ ଗୁରଦାସପୁରର କଚେରୀଠାରେ ମୋହରର ଅର୍ଥାତ୍ ନାମ ଉପସ୍ଥାପନକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ସେ ଜମାତର ଘୋର ବିରୋଧକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା ଓ ସେ ମୌଲବୀ ମହମ୍ମଦ ହୁସେନ ବଟାଲବିକୁ ସାକ୍ଷାତ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ଯାହା ହେଉ, ଡାକ୍ତର ସାହେବ ଉପର ମହଲାରୁ ତଳକୁ ଆସି କହିଲେ, ହୁଜୁର, ମୁନ୍ସି ମହମ୍ମଦ ହୁସେନ ଆସିଲା ଓ ମୋତେ କହିଲା, ଡାକ୍ତର ସାହେବ, ଆଜିକାଲି ଏଠାରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ଜଲସା ହେଉଛି। କେତେକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ନିଜର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଲସାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଏହିପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଲସାକୁ ନିଜର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଗଲି। ଜଲସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଆୟୋଜକ ଘୋଷଣା କଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଲସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେମାନେ ଆୟୋଜକ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବୁ। ସୁତରାଂ ସମସ୍ତେ ଲୋକେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ମୋତେ କହିଲେ, ଆରେ ରୁହ, ଆମେ 2 ଜଣ ଏକାଠି ଯିବା। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିପଡ଼ନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସୁତରାଂ ମୁଁ ସେଠାରେ ବସିପଡ଼ିଲି। ମହମ୍ମଦ ହୁସେନ କୁହନ୍ତି, ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଛିଡ଼ା ହେଲା ଓ ସେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟକୁ ମିର୍ଜା ସାହେବଙ୍କ ନାମ ନେଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସାହେବ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆମର ଘୋର ଶତ୍ରୁ, ଆମର ନେତା ପଣ୍ଡିତ ଲେଖରାମଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ଅଛି। ଏହି ଶିକାରକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଉତ୍ତେଜକ କଥା କହିଲା। ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସାହେବ କହିଲେ, ମୋର ତ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏହି ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ମୁଁ କେବଳ ମିର୍ଜା ସାହେବକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ମକଦ୍ଦମାରେ ଯେତେ ଜଣ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ଓ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନର୍କଗାମୀ କରାଇଦେବି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ, ମକଦ୍ଦମା ଏପରି ଚତୁରତାର ସହିତ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଛି ଯେ କିଛି ବି ହାତ ମାରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ଯେ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ପ୍ରଥମ ଶୁଣାଣିରେ ହିଁ ଅଦାଲତର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ମୌଲବୀ ସାହେବ କୁହନ୍ତି
ଯେ ଡାକ୍ତର ସାହେବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ଯେ ମହମ୍ମଦ ହୁସେନ ସାହେବ ମୋତେ କହୁଥିଲା ଯେ ଡାକ୍ତର ସାହେବ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଅଦାଲତର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରୁ କ'ଣ ଯଥାର୍ଥ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହିକି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟକୁ ଏହି କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ। ସେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କିମ୍ବା ମକଦ୍ଦମା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ସେତେବେଳେ ଦୋଷୀର ଜାମିନ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଗିରଫ କରିବାକୁ ଫଇସଲା ଶୁଣାଇଦେବ। ମହମ୍ମଦ ହୁସେନ ମୋତେ କହିଲା, ଡାକ୍ତର ସାହେବ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଘୋର ବିରୋଧୀ। ମୁଁ ମୌଲବୀ ମହମ୍ମଦ ହୁସେନ ଅନୁଗାମୀ ଓ ମୋର ନାମ ମଧ୍ୟ ମୌଲବୀ ମହମ୍ମଦ ହୁସେନ ନାମ ସହିତ ସମାନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ବଂଶରୁ ତିରସ୍କୃତ ଓ ଧ୍ୱଂସ ହେଉଥିବାର, ବିଶେଷ କରି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ହାତରୁ ତିରସ୍କୃତ ହେବାର ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମିର୍ଜା ସାହେବଙ୍କର ବଂଶ ଗୁରଦାସପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ସମ୍ମାନସ୍ପଦ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଦେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣ ଏହାର ବିହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନିଅନ୍ତୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୋ ମତରେ ସେ ପୁନଃ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ବ୍ୟକ୍ତ କଲା ଯେ ମୁଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମ, ଏଠାରୁ ନିଜର ମକଦ୍ଦମା ଚିଫ୍ କୋର୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଯେ ମିର୍ଜା ସାହେବ ଆସନ୍ତା ଶୁଣାଣିରେ ଅଦାଲତରେ ଉପସ୍ଥିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଡାକ୍ତରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୌଲବୀ ସାହେବ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଯେ ଡାକ୍ତର ସାହେବ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଶୁଣାଇଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲୁ। ଆମେମାନେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲୁ ଯେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାଦିଆନ କୌଣସି ଲୋକକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଦିଆଯାଉ ଯିଏ ହଜରତ ସାହେବଙ୍କ ଏଥି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚିତ କରାଇବ। ରାତି ହୋଇସାରିଥିଲା। ଆମେମାନେ ଘୋଡ଼ାଗାଡ଼ି ଖୋଜିଲୁ। ଅନେକ ଘୋଡ଼ାଗାଡ଼ି ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। ବିରୋଧ ଏତେ ଥିଲା ଯେ କୌଣସି ଘୋଡ଼ାଗାଡ଼ି ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ନାହିଁ। କେହି ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲେ। ଆମେମାନେ 4 ଗୁଣା ଭଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଘୋଡ଼ା ଚାଳକ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ପରିଶେଷରେ ଆମେ ଶେଖ ହାମିଦ ଅଲି ଓ ଅବ୍ଦୁର ରହିମ ରୋଷେୟା ଓ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାଦିଆନ ପାଦରେ ପ୍ରେରଣ କଲୁ। ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରାତଃ ନମାଜ ସମୟରେ କାଦିଆନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ହଜରତ ସାହେବଙ୍କ ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ବୃତ୍ତାନ୍ତ କଲେ। ହୁଜୁର ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ କିଛି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି କହିଲେ, ହଉ ଛାଡ଼, ଆମେ ବଟାଲା ଯିବା। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ କୁହନ୍ତି, ଖ୍ୱାଜା ସାହେବ ଓ ମୌଲବୀ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ସାହେବ ଲାହୋରରୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ଆମକୁ ସେଠାରେ ଦେଖା କରିବେ। ଖ୍ୱାଜା ସାହେବ ଓ ମୌଲବୀ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ସେଠାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଲାହୋରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେହିଠାରେ ହିଁ ଭେଟ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା କହିବା ଓ ସେଠାରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ମକଦ୍ଦମା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାର କ'ଣ ଫଳାଫଳ ହେବ। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟର ପକ୍ଷପାତିତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଓକିଲମାନେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଅଦାଲତରେ ମକଦ୍ଦମା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚିଫ୍ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ ଦେଇଥିଲେ। ସୁତରାଂ ସେହିଦିନ ହୁଜୁର ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ ବଟାଲା ଚାଲି ଆସିଲେ। ଗାଡ଼ିରେ ମୌଲବୀ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ସାହେବ ଓ ଖ୍ୱାଜା ସାହେବ ମଧ୍ୟ ମିଳିଗଲେ। ସେମାନେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ କୋର୍ଟକୁ ମକଦ୍ଦମା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ହଜରତ ସାହେବ ଗୁରଦାସପୁର ଚାଲି ଆସିଲେ ଓ ବାଟରେ ଖ୍ୱାଜା ସାହେବ ଓ ମୌଲବୀ ସାହେବଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅବଗତ କଲେ ନାହିଁ। ଏଥି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କୌଣସି କଥା ହେଲେ ନାହିଁ। ଗୁରଦାସପୁର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତେ। ସେତେବେଳେ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ ଅନ୍ୟ କୋଠରୀରେ ଖଟ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ରାମ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମୌଲବୀ ସାହେବ କୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଥାଏ ଯେ ଜଣା ନାହିଁ ଏବେ କ'ଣ ହେବ। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଜଣକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି। ହୁଜୁର ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋତେ ମୌଲବୀ ସାହେବଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହୁଜୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ହୁଜୁର ନିଜର ଉଭୟ ହାତର ପଞ୍ଜା ମିଶାଇ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଇ ସଳଖ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ମୋ ଯିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କହୁଣୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜର ପାପୁଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୋଇଥିଲେ। ହୁଜୁର ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଡାକିଛି ଯେ ମୁଁ କିଛି
କହିବାକୁ ଚାହେଁ ସେତେବେଳେ କୋଠରୀରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ। କେବଳ କବାଟ ପାଖରେ ମିଆଁ ସାଦି ଖାନ୍ ସାହେବ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ବୃତ୍ତାନ୍ତ କଲି ଯେ କିପରି ଡାକ୍ତର ଇସ୍ମାଇଲ ଖାନ୍ ସାହେବ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଓ ସେ କ'ଣ ଆମକୁ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶିକାର ଶବ୍ଦ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଉକ୍ତି ଯେ ଶିକାର ମୋ ହାତରେ ରହିଛି, ତେବେ ସହସା ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ ସେଜରୁ ଉଠି ବସି ପଡ଼ିଲେ ଓ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ହୁଜୁରଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ହୁଜୁର କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଶିକାର ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ ସିଂହ। ମୁଁ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହ ଉପରେ କିପରି ହାତ ପକାଇ ପାରିବ? ସେ ଏପରି ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖିବ। ଉପରୋକ୍ତ ଶବ୍ଦ କହି ହୁଜୁର ଆଲୈହିସ୍ସଲାମଙ୍କ ସ୍ୱର ଏତେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା ଯେ କୋଠରୀ ବାହାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟକୁ କେହି ବି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ହୁଜୁର ଅନେକ ଥର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହ ଶବ୍ଦଟି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଯାହାକି ସର୍ବଦା ଆନତ ରହୁଥିଲା, ଅଧା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସିଂହ ଚକ୍ଷୁ ପରି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଓ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଲାଲ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ ହୁଜୁର କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲି ଯେ ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଧର୍ମ ସକାଶେ ନିଜର ହାତ ଓ ନିଜ ପାଦରେ ଲୁହାର ବେଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା କୁହନ୍ତି ଯେ ନା, ହେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ମସିହ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ତିରସ୍କୃତ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ ଓ ତୁମକୁ ସସମ୍ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିବି। ପୁନଶ୍ଚ ହୁଜୁର ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେଲେ ଓ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କର ପ୍ରେମ ବଖାଣିଲେ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ଓ ଆନ୍ତରିକତାର ବଳିଦାନର ଏକ ବିଚିତ୍ର ଧାରଣା ରହିଛି। ହୁଜୁର ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ଏଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମର ଏହି ପରିଣାମ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଓ ତାହାଙ୍କ ସକାଶେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ବଳିଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ମଧ୍ୟ ମୋତେ କେବେ ବି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ରହିଛି। ଏକଦା ସୁପ୍ରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପୋଲିସ ଲିମାର ଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖରାମର ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହରେ ନିଜର ସିପାହୀମାନଙ୍କ ସହିତ ହଠାତ୍ କାଦିଆନ ଚାଲି ଆସିଲା ଓ ହଜରତ ମୀର ନାସିର ନୱାବ ସାହେବଙ୍କୁ ଏହାର ସୂଚନା ଯେତେବେଳେ ମିଳିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚଳିତ ହୋଇ ହୁଜୁର ଆଲୈହିସ୍ସଲାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଓ ନିର୍ଭୀକ ସ୍ୱରରେ ଅତି କଷ୍ଟରେ କହିଲେ, ହୁଜୁର, ସୁପ୍ରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ ସେତେବେଳେ ନିଜର ପୁସ୍ତକ ନୁରୁଲ ହକ୍ ଲେଖୁଥିଲେ, ରଚନା କରୁଥିଲେ। ହୁଜୁର ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟପୂର୍ବକ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ମୀର ସାହେବ, ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ରୌପ୍ୟ କଙ୍କଣ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତେବେ ଆମେମାନେ ଏହା ମନେ କରିନେବୁ ଯେ ଆମେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଲୋହର କଙ୍କଣ ପିନ୍ଧି ନେଇଛୁ। ପୁନଶ୍ଚ କିଛି ସମୟ ରହିବା ପରେ ହୁଜୁର କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ନିଜର ସରକାରଙ୍କର ସୁଧାରକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଖଲିଫା ଓ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଅବତାରଙ୍କୁ ଏପରି ତିରସ୍କୃତ କରିବେ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଏହିପରି ହିଁ ଘଟିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜୀମାନଙ୍କୁ। ହଜରତ ମୁନ୍ସି ଅବ୍ଦୁଲ କରିମ ସାହେବ ସିଆଲକୋଟି ରାଜିଆତାଲା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ଏକଦା ହୁଜୁର ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ କହିଲେ, ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଆମକୁ ନିଜର ଜମାତର କେତେକ ଦୁର୍ବଳ ଆସ୍ଥା ରଖୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଘାରିଥାଏ। ହୁଜୁର ଆହୁରି କହିଲେ, ମୋର ଅବସ୍ଥା ତ ଏପରି କି ଯଦି ମୋତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ତୁମେ ନିନ୍ଦିତ ଓ ତିରସ୍କୃତ ହେବ ଓ ତୁମର କୌଣସି ଆଶା ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ ସେହି ମହାପ୍ରତାପୀ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ଶପଥ କରି କହୁଛି ଯେ ଏହି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଓ ଧର୍ମ ସେବା ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଲେଶ ମାତ୍ର କମ୍ କରିବି ନାହିଁ। ହଜରତ ନବାବ ମୁବାରକା ବେଗମ ସାହେବା କୁହନ୍ତି, ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା
ଯାହାକି ହୁଜୁର ଆଲୈହିସଲାମଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିଲା, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ କଥନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଅଛି, ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ କୁହନ୍ତି, ମୋର ତ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମରେ କୌଣସି ଅଭାବ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେହିପରି ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ଓ କରୁଥିବି। ହଜରତ ନୱାବ ମୁବାରକା ବେଗମ ସାହେବା ଆହୁରି କୁହନ୍ତି ଯେ ଏକଦା ମୁଁ ହୁଜୁର ଆଲୈହିସଲାମଙ୍କୁ ଦୁଆ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲି। ହୁଜୁରଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ଲୋତକ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ହୁଜୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଦନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ ନିଜର ଈଶ୍ୱର, ନିଜର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ନିଜର ପ୍ରିୟତମକୁ ଡାକୁଥିଲେ ଯେ ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଆଲ୍ଲାହ, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଆଲ୍ଲାହ। ହୁଜୁର ଆଲୈହିସଲାମଙ୍କ ଏହି ବାଣୀ ନିଃସୃତ ହେଉଥିଲା। ହୁଜୁର ଆଲୈହିସଲାମ ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ସତ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ, ନିଜର ପାଳନକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଥିଲା, ସେମାନେ ଚକ୍ଷୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ହୁଜୁର ଆଲୈହିସଲାମଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ହଜରତ ନୱାବ ମୁବାରକା ବେଗମ ସାହେବା କୁହନ୍ତି, ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ ନିଜର ଚିରଞ୍ଜୀବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ, ତାହାର ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଦେଉଛି। ସେ କୁହନ୍ତି, ଏହା ତ ହୁଜୁର ଆଲୈହିସଲାମଙ୍କ ଦୁଆର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ଅବଲୋକନ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛି। ହୁଜୁର ଆଲୈହିସଲାମ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ, ଆଉ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲି। ଆମ ବଡ଼ମାଙ୍କ ବିଶେଷ ସେବିକା, ସେହି ସେବିକା ଜଣକ ହଜରତ ଆମ୍ମା ଜାନ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଓ ନିଜ ତରଫରୁ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ମନେକରି ହଜରତ ଆମ୍ମା ଜାନ ରଜତଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଚଚା ମିର୍ଜା ଇମାଦୁଦ୍ଦିନ ସାହେବଙ୍କ ବିୟୋଗର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ତୁଣ୍ଡରୁ ଏହି କଥା ନିଃସୃତ ହେଲା, ବଡ଼ାହି ଚଙ୍ଗା ବନ୍ଦାସି, ଅର୍ଥାତ୍ ମିର୍ଜା ଇମାଦୁଦ୍ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲା। ପୁଣ୍ୟଶ୍ଳୋକ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ଓ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଲାଲ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ନିଜର ଆଶାବାଡ଼ି ଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରହାର କରି କହିଲେ, ମୂର୍ଖ ସେବିକା, ତୁ ମୋର ଘରେ ମୋ ଶତ୍ରୁର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ମିର୍ଜା ଇମାଦୁଦ୍ଦିନ ତ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲା ଓ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କୁ ସେ ଉପହାସ କରୁଥିଲା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ଏହା ବରଦାସ୍ତ କଲା ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶତ୍ରୁର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉ। ନୱାବ ମୁବାରକା ବେଗମ ସାହେବା ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଏପରି ତେଜ ଥିଲା ଯେ ସେଠାରୁ ସେ ଦାସୀ ଜଣକ ତୁରନ୍ତ ଚାଲିଗଲେ। ତେବେ ମିର୍ଜା ଇମାଦୁଦ୍ଦିନ ଜଣେ ନାସ୍ତିକବାଦୀ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିର କିପରି ଗୁଣଗାନ କରିବାକୁ ହୁଜୁର ସହ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ତାହାର ପ୍ରଶଂସାକୁ କିଭଳି ହୁଜୁର ସହ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ହଜରତ ମିର୍ଜା ବଶୀର ଅହମଦ ସାହେବ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଶିଖ ଜମିଦାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମଙ୍କ ସକାଶେ ଦଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାକିରିର ସନ୍ଦେଶ ଆଣି ଦେଇଥିଲା। ସେ ଅତଏବ ଏକଦା ଜଣେ ଅଫିସର କିମ୍ବା ଜଣେ ଧନାଢ଼୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ଦଦାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ହଜରତ ଗୁଲାମ ମୁର୍ତ୍ତଜା ସାହେବଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଯେ, ମହୋଦୟ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ, ହଁ, ମୋର ଜଣେ କନିଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ନବବଧୂ ପରି ଖୁବ୍ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ବାହାରକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ବାହାରିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମସଜିଦକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନେବେ। ସେ ତ ମସିତର। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ମିରାଜୁଦ୍ଦିନ ସାହେବ ଉମର ମଧ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମଙ୍କ ପିତା ସେହି ଇଂରେଜ ଅଫିସରକୁ କହିଲେ, ମହୋଦୟ, ଆପଣ ମୋ ସୁପୁତ୍ରକୁ ମସଜିଦ ଠାକୁ ଯାଇ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ। ମସଜିଦ ପାଖରେ ଉଜୁ କରିବା ସ୍ଥାନରେ
ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାପ୍ ଲାଗିଛି ସେଠାରେ ଯାଇ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ସେଠାରେ ନ ମିଳନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ମସଜିଦ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବେ ଓ ସେଠାରେ କୌଣସି କୋଣରେ ଯାଇ ଦେଖିବେ। ଯଦି ସେ ସେଠାରେ ନ ମିଳେ ତେବେ ଆପଣ ତଥାପି ନିରାଶ ହେବେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ କୌଣସି ନମାଜ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଇ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କୁ ଧାଡ଼ିର ଚଟେଇରେ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମରେ ଏଭଳି ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ହଜରତ ମୁସଲିମ ମଉଦ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ କୁହନ୍ତି, ଏଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅହମଦୀ ହେଲେ ଓ ହୁଜୁର ଆଲୈହିସ୍ସଲାମଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଅହମଦୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହୁଜୁର ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ କାଳ ରୁଷ୍ଟ ରହିଲେ, ନାରାଜ ରହିଲେ। ତାହାର କାରଣ ଏହା ଥିଲା ଯେ ଏକଦା ତାଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଲା। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହି ଉକ୍ତି ନିଃସୃତ ହୋଇଗଲା ଯେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ମୋ ଉପରେ ଏହା ଘୋର ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ। ତାପରେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ତାଙ୍କୁ ବୈତ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଓ ସେ ମୂର୍ଖତା ଅର୍ଥାତ୍ ଶିର୍କର ଅନ୍ଧକାରରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ହଜରତ ମିର୍ଜା ବଶୀର ଅହମଦ ସାହେବ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ହୁଜୁର ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ କୁହନ୍ତି, ମୁନ୍ସି ଜଫର ଅହମଦ ସାହେବ କପୁରଥଲଭି ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ରୋଗ ଥିଲା। ଜଣେ ବୈଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ସେ ବେଶ୍ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାକୁ ନିପୁଣତା ହାସଲ ରହିଛି। ତାହା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଗଲା ଓ ତାଙ୍କୁ କାଦିଆନ ଡକାଗଲା। ସେ ହୁଜୁର ଆଲୈହିସ୍ସଲାମଙ୍କୁ ଆସି ଦେଖିଲା ଓ କହିଲା, ମହୋଦୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଠିକ୍ କରିଦେବି। ଏକଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ହୁଜୁର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଓ ହଜରତ ମୌଲବୀ ନୁରୁଦ୍ଦିନ ସାହେବ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ, ମୁଁ ଅମକ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଆଦୌ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବି ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ହେବାର ଦାବି କରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭଡ଼ା ପଇସା ବ୍ୟତୀତ ଅତିରିକ୍ତ 25 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁତରାଂ ଏହିପରି ହିଁ କରାଗଲା। ହୁଜୁର ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ କହିଲେ, ଏହି ବୈଦ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ମୋତେ ସେ ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଠିକ୍ କରିଦେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କିଏ ଅଛି ଯେ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବ? ପ୍ରକୃତ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ ତ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା। ସେହିପରି ହଜରତ ମିର୍ଜା ବଶୀର ଅହମଦ ସାହେବ ମୁନ୍ସି ଜଫର ଅହମଦ ସାହେବ କପୁରଥଲଭି ରଜିୟଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗତ ଚୌଧୁରୀ ରୁସ୍ତମ ଅଲି ଖାନ ସାହେବ ରେଲବାଇରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମାସିକ ବେତନ 150 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାପର ଓ ଜମାତର ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚାଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ପ୍ରତି ମାସରେ ସେ 20 ଟଙ୍କା ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ବାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶି ଅର୍ଥାତ୍ 130 ଟଙ୍କା ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସେ ଏକଦା ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି କାଦିଆନ ଚାଲି ଆସିଲେ। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମଙ୍କ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ ଦିନେ କହିଲେ, ମହୋଦୟ, ଦିନେ ମୁଁ ରାତ୍ର ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେହି ଗାଳିଗୁଲଚ କରୁଛି। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ହେଲି। ଯେତେବେଳେ ହୁଜୁର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନର ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ସେତେବେଳେ ଚୌଧୁରୀ ସାହେବଙ୍କ ପୁତ୍ରର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସେ ସନ୍ତାନ ଥିଲା। ଚୌଧୁରୀ ସାହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ମୃତକ ବାଳକର ମାତା ପିତା ବିଳାପ ରୋଦନ କରିବା ଓ ଚିତ୍କାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ତା ପାଟିରୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ବାହାରିଗଲା, ଆରେ ହେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ମୋ ସହିତ କି ଅନ୍ୟାୟ କଲ? ଏକଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ହୁଜୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଓ ମର୍ମାହତ ହେଲେ ଓ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହିଲେ ଯେ ଏହି କ୍ଷଣି ତୁମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ। ଡାକ୍ତର ମୀର ମହମ୍ମଦ ଇସ୍ମାଇଲ ସାହେବ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ମାତାଶ୍ରୀ, ଯିଏକି ଜଣେ ଚତୁର ଓ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧିମତା ସମ୍ପନ୍ନ ମହିଳା ଥିଲେ, ସେ ଚୌଧୁରୀ ସାହେବଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଓ କହିଲେ, ମହୋଦୟା, ତୁମେ ଏପରି ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଏପରି ଶବ୍ଦ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମଙ୍କୁ ଘୋର ଆଘାତ କରିଥାଏ। ସେ କ୍ଷମା ଯାଚନା କଲା ଓ ହୁଜୁର ଆଲୈହିସ୍ସଲାମଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ମୀର ସାହେବଙ୍କ ମାତାଶ୍ରୀ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମଙ୍କୁ କହିଲେ, ହୁଜୁର,
ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ହୁଜୁର ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲେ ଓ ରହିବାକୁ ଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଘରୁ ତଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ବାହାର କଲେ ନାହିଁ। ହଜରତ ଶେଖ ୟାକୁବ ଅଲି ଇରଫାନି ସାହେବ ରଜତଲା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲାଇହିସ୍ସଲାମ କହିଲେ, ଏକଦା ଯେତେବେଳେ ଡେଲହାଉସି ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ଯେତେବେଳେ ପର୍ବତମାଳାର ସବୁଜ ଶ୍ୟାମଳତା ଓ ବହିଯାଉଥିବା ଝରଣାକୁ ଦେଖି ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ମହିମା ଗାନ କରିବାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ଓ ଉପାସନା କରିବାରେ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ ହେଉଥିଲା। ଶ୍ରୀମାନ ମୌଲା ବକ୍ସ ସାହେବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗତ ମୁବାରକ ସାହେବ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହୁଜୁର ଆଲାଇହିସ୍ସଲାମ ଖୁବ୍ ବ୍ୟଥିତ ଓ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ସାହାବା ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସକାଶେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ତହୁଁ ହୁଜୁର ଆଲାଇହିସ୍ସଲାମ ମସଜିଦକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ହୁଜୁର ଆଲାଇହି वसल्लम ପୂର୍ବ ପରି ବରଂ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲେ। ହୁଜୁର ଆଲାଇହିସ୍ ସଲାମ କହିଲେ, ମୁବାରକ ଅହମଦଙ୍କର କାଳ ହୋଇଯାଇଛି ଓ ମୋ ପାଳନକର୍ତ୍ତାଙ୍କର କଥନ ପୂରଣ ହୋଇଛି, କାରଣ ସେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୋତେ ସୂଚିତ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ପୁତ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବ ଅବା ପରମ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତର ସ୍ତର ହାସଲ କରିବ। ଅତଃ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ତାହାକୁ ଡାକିନେଲେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ମୁବାରକ ଅହମଦ କ'ଣ? ଯଦି ମୋର 1000 ପୁତ୍ର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ଆଉ ସେଥିରେ ମୋ ପାଳନକର୍ତ୍ତା ରାଜି ହୁଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କ କଥନ ପୂରଣ ହୁଏ, ତେବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱରୁ ହୁଜୁର ଆଲାଇହିସ୍ସଲାମଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା। ଏକଦା ମୁଁ ହୁଜୁର ଆଲାଇହିସ୍ସଲାମଙ୍କୁ ଦୁଆ କରୁଥିବାର ଓ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖିଲି। ହୁଜୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତୁରତାର ସହିତ ନିଜ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ, ରୋଦନ କରୁଥିଲେ। ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି। ଲୁଧିଆନାର ଶ୍ରୀମାନ ମୁନ୍ସି ଅହମଦ ସାହେବ ହଜ୍ କରିବାକୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲାଇହିସ୍ସଲାମ ତାଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ, ଏହି ବିନୀତର ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୈତୁଲ୍ଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଖାନା କାବାକୁ ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସେହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଏହି ତୁଚ୍ଛ ଭକ୍ତ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଶବ୍ଦରେ ଦୁଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଯେ, ହେ ମହାନ ଦୟାମୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର କରୁଣା, ତୁମର ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭକ୍ତ, ଦୋଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅଧମ ଦାସ ଅହମଦ ନାମୀ, ଯିଏକି ଭୂପୃଷ୍ଠ ଭାରତବର୍ଷରେ ବସବାସ କରୁଅଛି, ତାହାର ସାନୁନୟ ଅନୁରୋଧ, ହେ ଅଶେଷ ଦୟାବାନ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ରାଜି ହୋଇଯାଅ ଓ ମୋର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତୁମ୍ଭେ ଅତୀବ ଦୟାକାରୀ ଓ ସଦା କରୁଣାମୟ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ କରାଅ ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ପ୍ରସନ୍ନିତ ହୋଇଯିବ। ମୋର ପ୍ରାଣ, ମୋର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ତଥା ପଶ୍ଚିମ ପରି ବ୍ୟବଧାନ ରଖିଦିଅ। ମୋ ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ତଥା ମୋର ସମସ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯାହାକି ମୋତେ ହାସଲ ରହିଛି, ତାହାକୁ ନିଜ ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରାଅ ଓ ନିଜର ପ୍ରେମରେ ମୋତେ ଜୀବିତ ରଖ ଏବଂ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରେମରେ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଅ। ଆଉ ନିଜ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମାନୁରାଗୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ଉତ୍ଥିତ କରାଅ। ହେ ଈଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ଏହି ବିନୀତର ହସ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ଉପରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଦିଅ, ସିଦ୍ଧ କରିଦିଅ, ଚରିତାର୍ଥ କରିଦିଅ। ସେହିପରି ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ବାନାକୁ ଲହରାଇ ଦିଅ। ହେ ଈଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ବିନୀତର ନିଷ୍ଠାପର ଓ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କର, ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସମର୍ଥନ କର ଏହି ସଂସାରରେ ଓ ପରକାଳରେ ମଧ୍ୟ। ହେ ଈଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରସନ୍ନତାର ଗୃହରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅ ଓ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ପରିଜନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦରୁଦ ଓ ସଲାମ ଓ କଲ୍ୟାଣ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କର। ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଆର କେତେକ ଭାଗ ପାଠ କରିଛି, ସମ୍ଭବତଃ ମଝିରୁ କେତେକ ଅଂଶ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବି। ସେ ଯାହା ହେଉ, ମୁନ୍ସି ସାହେବ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲାଇହିସ୍ସଲାମଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର ଜମାତ ସହିତ ବୃହତ ହଜ୍ ତୀର୍ଥ ଅବସରରେ ବୈତୁଲ୍ଲା ଓ ଆରଫାତ ଠାରେ ଏହି ଦୁଆ କଲେ। ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲାଇହିସ୍ସଲାମଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର କିପରି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ରଙ୍ଗୀନ ରହିଥିଲା।
हुजूर अलैहिस्सलाम ଏକଶ୍ୱରବାଦଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମର ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଓ ହୁଜୁର अलैहिस्सलामଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମର ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ତୁଳାର ଖୋଳପା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବା ପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଅଛି। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ अलैहिस्सलाम କୁହନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ମୋତେ ଏହି କଥା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରାଯାଏ ଯେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଓ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାରେ କଠୋରରୁ ଅତି କଠୋର ଶାସ୍ତି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି ଯେ ମୋର ସ୍ୱଭାବ ଏପରିକି ମୁଁ ସେ ସମସ୍ତ କଷଣ ଓ ବିପତ୍ତି ସହୃଦୟରୁ ଅତି ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ଆଗ୍ରହ ଓ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ अलैहिस्ସଲାମ ଆହୁରି କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ସେହି ନିଦର୍ଶନ ଗୁଡ଼ିକର ଗଣନା କରିପାରିବି ନାହିଁ ଯାହାକି ମୋତେ ଅବଗତ ଅଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣେ, ତୁମେ ହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ। ମୋ ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭ ନାମରେ ଏପରି ଉନ୍ମାଦ ମାରୁଛି ଯେପରି ଏକ ଦୁଗ୍ଧପାନ କରୁଥିବା ଶିଶୁ ନିଜ ଜନନୀକୁ ଦେଖିଲେ ଲମ୍ଫ ମାରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ନା ମୋତେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ହୁଜୁର କୁହନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ହତଭାଗ୍ୟ ଯିଏକି ଜାଣେ ନାହିଁ ଯେ ତାର ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱର ଅଛି, ଯିଏ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଆମର ସ୍ୱର୍ଗ ହିଁ ଆମର ଈଶ୍ୱର। ଆମର ସକଳ ସ୍ୱାଦ ଓ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ରହିଛି, କାରଣ ଆମେମାନେ ତାକୁ ଦେଖିଲୁ ଓ ସକଳ ପ୍ରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ପାଇଲୁ। ଜୀବନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଏହି ଧନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ତେବେ ତାହା ନଗଣ୍ୟ। ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ହରାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଏହି ମୁକ୍ତା, ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ରତ୍ନ, ଏହି ପଦ୍ମରାଗମଣି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ହେ ବଞ୍ଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ତୁମେମାନେ ସେହି ନିର୍ଝର ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼, କାରଣ ସେହି ଝରଣା ହିଁ ତୁମକୁ ସିଞ୍ଚିତ କରିବ, ତୁମ ତୃଷ୍ଣା ନିବାରଣ କରିବ। ଏହି ଝରଣାଟି ଜୀବନର ଝରଣା, ଯାହା ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଓ କିପରି ଏହି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆସୀନ୍ନ କରିଦେବି? କେଉଁ ଢୋଲ ବାଇଦ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବଜାରରେ ଘୋଷଣା କରି ବୁଲିବି ଯେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭର ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମୋ ଡାକକୁ ଶୁଣିନେବେ? ମୁଁ କେଉଁ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା କରିବି ଯେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର କାନ ଖୋଲିବ? ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ अलैहिस्ସଲାମ କୁହନ୍ତି, ହେ ଲୋକମାନେ, ତୁମେମାନେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହୋଇଯାଅ ତେବେ ନିଃସନ୍ଦେହ ରୂପେ ବୁଝିନିଅ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତୁମର ହିଁ। ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥିବ ସେ ତୁମ ପାଇଁ ଚେଇଁ ରହିଥିବେ। ତୁମେମାନେ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ଅବଚେତନ ଥିବ ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି ରଖିଥିବେ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କୁମନ୍ତ୍ରଣାକୁ ପଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ତୁମେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହଁ ଯେ ତୁମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଣାବଳୀ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତ ଯେ ତୁମ ଉପରେ ଏପରି ଏକ ଦିନ ଆସିବ ଯେ ତୁମେମାନେ ସଂସାର ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଏକ ନିଧି ରହିଛି, ତେବେ କ'ଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଇସା ନଷ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା କାନ୍ଦିଥାଏ, ଚିତ୍କାର କରିଥାଏ, ମରିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ? ଅତଏବ ଯଦି ତୁମକୁ ସେହି ନିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଯାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ସହାୟକ ହେବେ, ତୁମେ ସଂସାର ପାଇଁ ଏପରି କାହିଁକି ଅବଚେତନ ହୋଇଥାନ୍ତ? ଈଶ୍ୱର ଏକ ସୁନ୍ଦର ନିଧି, ତାହାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କର, କାରଣ ସେ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପାଦରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା କିଛି ନୁହଁ। ତୁମର ସାଧନା, ତୁମର ତପସ୍ୟା ନିରର୍ଥକ, ମୂଲ୍ୟହୀନ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ତାଙ୍କର କୃପା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମର ପରିପ୍ରକାଶ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୈଳୀରେ ହୁଜୁର କୁହନ୍ତି, ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ହେ ମୋର ମାଲିକ, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟତମ। ସଂସାର ମୋତେ ଏହା କହେ। ହୁଜୁର ନିଜକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଈଶ୍ୱର, ସଂସାର ମୋତେ ଏହା କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଅବିଶ୍ୱାସକାରୀ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ପ୍ରିୟ ମୋତେ ଅନ୍ୟ କିଛି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଥାଏ ତେବେ ତା ସକାଶେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରରୁ ଅବଚେତନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି
ଯେତେବେଳେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଓ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଏହା ଜ୍ଞାତ ନଥାଏ ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଥାଅ ଓ ଅତି ପ୍ରେମର ସହିତ ମୋତେ ଏହା କହିଥାଅ ଯେ ହେ ଭକ୍ତ, ତୁମ୍ଭେ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ଅଛି। ଅତଏବ ହେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ଯେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବି, ଛାଡ଼ିଦେବି? କଦାପି ନୁହେଁ, କଦାପି ନୁହେଁ। ହୁଜୁର ଆହୁରି କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ନିଦର୍ଶନ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋତେ ଜ୍ଞାତ ଅଛି ତାହା ମୁଁ ଗଣିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ହିଁ ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ହୁଜୁର କୁହନ୍ତି, ହେ ଈଶ୍ୱର, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭ ନାମରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି। ଅତଏବ ଏହା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଥିଲା ହୁଜୁର ଆଲାଇହିସଲାମଙ୍କର, ଯାହା ହୁଜୁର ନିଜର ପ୍ରିୟ ମୁନିବଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବହତାରେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଓ ନିଜ ଜମାତକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହିପରି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ହୁଜୁର ନିଜ ଜମାତକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କୁହନ୍ତି, ହେ ମୋର ସଦସ୍ୟ ବୃନ୍ଦ, ହେ ମୋର ଅନୁଗାମୀ ମାନେ, ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଳିଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ସକାଶେ ବଳିଦାନ ଦେବ, ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବ ଓ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ତୁମ ଉପରେ ଅସଂଖ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଏହି ଇହକାଳ ଓ ପରକାଳରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହିପରି ହିଁ ହେଉ। ଆମିନ୍। କାଲିଠାରୁ ନୂତନ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଉଅଛି। ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଦୁଆ କରନ୍ତୁ ଏହି ନବବର୍ଷ ଆମମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଅପାର ବରକତ ଘେନି ଆସୁ। ବିରୋଧୀ ଓ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଧୂଳିସାତ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଜମାତକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେମାନେ ଯିଏକି ବାହାର ଦେଶରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ରହିଛେ, ନୂତନ ବର୍ଷର ଖୁସି ପାଳନ କରୁଛେ, ବରଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜ କଏଦୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦୁଆ କରିବା ଉଚିତ, ଯିଏକି ପାକିସ୍ତାନର ଜେଲରେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ସକାଶେ କାରାବରଣ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ମୁଁ ଗତ ଖୁତବାରେ କହିଥିଲି ଯେ ଶ୍ରୀମାନ ମୁବାରକ ସାନି ସାହେବଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି, ସେହିପରି ଅନ୍ୟ କଏଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବାର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ନିର୍ଯାତନା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ପ୍ରୀତିଭାଜନ ଲାଭ କରିବା ସକାଶେ ସେମାନେ ଲୁହାର ବେଡ଼ି ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ତାଙ୍କ ମୁକ୍ତିପଥର ବାଟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର। ଆମେମାନେ ସେହି କଏଦୀ ଓ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ କବଳିତ ଅହମଦୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଲାଭ ହେଉ। ଏହି ଦୁଃଖ ଯାତନା ଯୋଗୁଁ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମରେ ହ୍ରାସ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରିଚାଲୁ। ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନଙ୍କ ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ଦୁଆ କରିବେ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ଓ ନିଷ୍ଠୁର ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଓ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଓ ନିରାପତ୍ତା ସ୍ଥାପିତ ହେଉ। ନମାଜ ଜୁମ୍ମା ପରେ ମୁଁ 3 ଜଣ ମୃତକଙ୍କର ଜନାଜା ଗାଏବ ପାଠ କରାଇବି। ପ୍ରଥମ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗତା ରିହାନା ବାସ୍ମା ସାହେବା, ଯିଏକି ସୈୟଦ ଅହମଦ ସାହେବଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଘଟିଛି। ଇନ୍ନା ଲିଲ୍ଲାହି ଓ ଇନ୍ନା ଇଲୈହି ରାଜିଉନ୍। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ଓସିୟତ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତା ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁୱସ୍ସଲାମଙ୍କ ବଡ଼ ନାତୁଣୀ ହଜରତ ମିର୍ଜା ସୁଲତାନ ଅହମଦ ସାହେବଙ୍କର ନାତୁଣୀ ଥିଲେ ଓ ମିର୍ଜା ଅଜିଜ ଅହମଦ ସାହେବଙ୍କର ସୁପୁତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ ମୀର ମହମ୍ମଦ ଇସହାକ ସାହେବଙ୍କର ନାତୁଣୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। କେନିଆଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲଜନାଏ ମାওলাର ସେବାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର 3 ଜଣ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନିସ ଅହମଦ ସାହେବ, ଯିଏକି ୱକ୍ଫେ ଜିନ୍ଦଗୀ ଅଟନ୍ତି। ସୈୟଦ ତାହେର ଅହମଦ ରବୁଆଠାରେ ଏଡିସନାଲ ନାଜିର ନଶ୍ର ଇଶାଆତ ଓ ସୈୟଦ ମୁଦସ୍ସିର ଅହମଦ ସାହେବ ମଧ୍ୟ ୱକ୍ଫେ ଜିନ୍ଦଗୀ ଅଟନ୍ତି। ନିଜାମତେ ଜାୟଦାଦରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ସେହିପରି ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ସାହେବା ଡାକ୍ତର ସୁଲତାନ ଅହମଦ ସାହେବଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ଫରହାନା ସାହେବା ମିର୍ଜା କଲିମ ଅହମଦ ସାହେବଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ସାହେବଜାଦା ମିର୍ଜା ଉସିମ ଅହମଦ ସାହେବଙ୍କ କୁଳବଧୂ। ସେ
ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ସୈୟଦ ତାହେର ଅହମଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ପବିତ୍ର କୁରାନ ପ୍ରତି ବେଶ ତାଙ୍କର ରୁଚି ରହିଥିଲା। ନିୟମିତ ରୂପେ ପବିତ୍ର କୁରାନର ତିଲାୱତ କରିବା ଖିଲାଫତ ସହିତ ଗଭୀର ପ୍ରେମ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଥିଲା ଓ ଏହି ଜିନିଷ ସେ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ରୀ ଫରହାନା ଫୌଜ ସାହେବା ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ନିଜ ମାଙ୍କୁ ନମାଜ ତେହଜୁଦ ନିୟମିତ ରୂପେ ପାଠ କରୁଥିବାର ଦେଖି ଆସିଛି। ପବିତ୍ର କୁରାନର ଦୀର୍ଘ ସୁରାମାନ ସେ ମୁଖସ୍ଥ କରି ରଖିଥିଲେ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପବିତ୍ର କୁରାନର ପାଠ କରୁଥିଲେ। ସେ ଅତି ଅତିଥି ସତ୍କାରୀ ମହିଳା ଥିଲେ। ଖଲିଫତୁଲ ମସିହ ରାବେ ରହିମୁଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏକି ହଜରତ ଡାକ୍ତର ମୀର ମହମ୍ମଦ ଇସମାଇଲ ସାହେବଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ରହିଥିଲା। ଅତଏବ ଖଲିଫତୁଲ ମସିହ ରାବେ ରହିମୁଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ଖଲିଫତୁଲ ମସିହ ରାବେ ରହିମୁଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ସ୍ୱୟଂ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗତା ସ୍ୱୟଂ ସକାଳେ ଉଠି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଓଜୁ ପାଇଁ ପାଣି ଗରମ କରି ରଖୁଥିଲେ। ଓଜୁ କରିବା ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଦେଉଥିଲେ। କେନିଆରେ ରହିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠାରେ ସେ ଅତି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସବୁକିଛି ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଅବଧିରେ ସ୍ୱର୍ଗତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅକିକା ଫରଜାନା ସାହେବ କୁହନ୍ତି, ମୋ ଭଉଣୀ ଜମାତୀୟ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ତାଙ୍କଠାରେ ଜମାତର ସ୍ୱାଭିମାନ ବେଶ ଅଧିକ ରହିଥିଲା। ଜମାତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ମୋର 5 ଜଣ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲି। ଅତଏବ ଭଉଣୀ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ କିଛି ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ କର ନାହିଁ, ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଏହି କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ରିସ୍ତା କରିଦେବ, ବନ୍ଧୁ କରିଦେବ। ଅତଏବ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ କରାଇଲେ। ଭଉଣୀ ମହୋଦୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନକାରୀ ସାହସିନୀ ମହିଳା ଥିଲେ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ସ୍ୱର୍ଗତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନାଜା ହେଉଛି ଲାଇବ୍ରେରୀର ପୂର୍ବତନ ସଦର ଲଜନା ସାହେବା ଇଫାତୁଲ ହଲିମ ସାହେବାଙ୍କର। ସ୍ୱର୍ଗତ ଡାକ୍ତର ଅବ୍ଦୁଲ ହଲିମ ସାହେବ ୱକ୍ଫେ ଜିନ୍ଦଗୀ ଇନଚାର୍ଜ କ୍ଲିନିକ ମୁନରୋ ଅବା ଲାଇବେରିଆଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ସେ ବିଗତ ଦିନରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ହଲାଣ୍ଡ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର ମାସ 21 ତାରିଖରେ 59 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ହୋଇଛି। ଇନ୍ନା ଲିଲ୍ଲାହି ଓ ଇନ୍ନା ଇଲୈହି ରାଜିଉନ୍। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ 1/3 ଭାଗର ଓସିୟତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ଅହମଦିୟତ ତାଙ୍କ ବଡ଼ଦାଦା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ସାହେବଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ଦାଦା ତାଙ୍କର ହଜରତ ଖଲିଫତୁଲ ମସିହ ସାନିଙ୍କ ହସ୍ତରେ ବୟତ କରିଥିଲେ। ଜୁଲାଇ 2004 ମସିହାରେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ଲାଇବେରିଆ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ କାଳ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସଦର ଲଜନା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ, ସେବା କରିଥିଲେ। 2-3 ଥର ସ୍ୱର୍ଗତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସଦର ଲଜନା ସେବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ମୁତୟନ ଥିଲେ। ନିୟମିତ ରୂପେ ତେହଜୁଦ ପାଠକାରୀ, ରୋଜା ରଖୁଥିବା ମହିଳା ଥିଲେ। ନିୟମିତ ରୂପେ ପବିତ୍ର କୁରାନର ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଖିଲାଫତ ସହିତ ତାଙ୍କର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। ନିଜର ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥଦାନ ସମୟରେ ସେ ବେଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ଅତିଥି ସତ୍କାରୀ, ମେଳାପୀ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବୀ ଓ ଅଭାବୀ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷମାନଙ୍କର ସେବା ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ମହିଳା ଥିଲେ। ସେ ହଲକାର ଆଫ୍ରା ସାହେବା ନାମକ ଜଣକ ମହିଳା କୁହନ୍ତି, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ବି ସ୍ୱର୍ଗତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନମାଜ ପାଠ କରୁଥିବାର ଦେଖୁଥିଲି। ନମାଜ ପାଠ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ସେହିପରି ସେଠାକାର ମୁବଲିକ ସାହେବ ଫରହା ସବ୍ବୀର ସାହେବ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗତା ଇଫ୍ତା ହଲିମ ସାହେବଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସ୍ୱଳ୍ପ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଅହମଦିୟତର ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା ଥିଲେ। ସେହିପରି ଆଜିକାଲି ସେଠାକାର ଲାଇବ୍ରେରିଆନ ଲୋକାଲ ମୁବଲ୍ଲିଗ ମୋମୋକ୍ରୋମା ସାହେବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ମୋତେ ଅସଂଖ୍ୟ ଅବସରରେ ସ୍ୱର୍ଗତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଅବସର ମିଳିଛି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏହା ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ମୁଁ ଏପରି ଜଣେ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେମର କୌଣସି ସୀମା ନଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗତାଙ୍କ ନିଜର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ଶୋକ ସନ୍ତାପରେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗତାଙ୍କ 2 ଜଣ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ
ରହିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଜଣଙ୍କର ବୟସ 14 ବର୍ଷ। ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଅହମଦ ମସରୁ ସିଂଘଭା। ଏହି ପୁତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପିଲାଦିନୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭାର ବହନ କରିଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ସେ ଜାମିଆରେ ଦର୍ଜା ଖାମସା ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତର ଉନ୍ନୀତ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଜନାଜା ହେଉଛି ମିସରର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅବଦୁଲ ଅଲିମ ଅଲ୍ ବରବରୀ ସାହେବଙ୍କର। 64 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ହୋଇଛି। ଇନ୍ନା ଲିଲ୍ଲାହି ୱ ଇନ୍ନା ଇଲୈହି ରାଜିଉନ୍। ସ୍ୱର୍ଗତ ଜଣେ ପୁଣ୍ୟବାନ, ନିଷ୍ଠାପର ଓ ପ୍ରାଣ ଉତ୍ସର୍ଗକାରୀ ଅହମଦୀ ଥିଲେ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ କୃପାରୁ ସ୍ୱର୍ଗତଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଓ କନ୍ୟା ଅହମଦୀ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ଏପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ ଯେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସକାଶେ ହିଁ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କେବେ ବି କାହାରିକୁ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଖରାପ କଥା କହିବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବର ନଥିଲା। ଆମର 41 ବର୍ଷର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କାହାରିକୁ ଦେଇଥିବାର ଦେଖିନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗତଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର 2008 ମସିହାରେ MTA ଅଲ୍ ଆରବିଆ ଦେଖିବା ପରେ ବୟାତ କରିଥିଲେ। ସେତିକି ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ୱୟଂ ଅବଦୁଲ ଅଲିମ ସାହେବ ଓ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର 2008 ମସିହାରେ MTA ଅଲ୍ ଆରବିଆ ଦେଖି ବୟାତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଘୋର ବିରୋଧ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ, ତଥାପି ସେ ସେସବୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କୁହନ୍ତି, ଦିନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନମାଜ ପାଠ କରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଦୁଆ କଲେ ଯେ ହେ ଈଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସତ୍ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦାନ କର, ଅନ୍ୟଥା ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେଇଯାଅ। ମୁଁ ଏହି ଦୁଆ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦୁଆ କଲି। ପରିଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କର ମୋ ଉପରେ କୃପା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ମୋ ହୃଦୟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା ଓ ମୁଁ ବୟାତ କରିନେଲି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଏହା କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ମାର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି, ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କୁ ଦୁଆ କରନ୍ତି, ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ମାର୍ଗ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ବୟାତ କରିବା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗତଙ୍କ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ଘୋର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭାଇ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ମୌଲବୀକୁ ଡକାଇଲେ ଯେପରି ସେ ତାଙ୍କୁ ଅହମଦିୟତରୁ ପୃଥକ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ମୌଲବୀ ତହିଁରେ ଅସଫଳ ରହିଲା। ସ୍ୱର୍ଗତଙ୍କ ପତ୍ନୀ କୁହନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମୀ ଓ ଉପାସନାକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ କାଳ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟାରତ ରହୁଥିଲେ। ସେ ସର୍ବଦା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ମଧ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁର ଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା, ଆଲ୍ଲାହ ଆଲ୍ଲାହର ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ରହିଥିଲା। ଜମାତ ଓ ଖିଲାଫତ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ ରହିଥିଲା। ସୁତରାଂ ତାଙ୍କର ଜନାଜା ଅହମଦୀମାନେ ପାଠ କରାଇଲେ। ସଦର ସାହେବ ଅଣ ଅହମଦୀମାନଙ୍କ ମସଜିଦକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ନମାଜ ଜନାଜା ପାଠ କରାଇଲେ ଓ ଅଣ ଅହମଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜନାଜାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ସ୍ୱର୍ଗତଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରନ୍ତୁ। ତାହେର ନଦୀମ ସାହେବ ସ୍ୱର୍ଗତଙ୍କ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ମିସର ଯାଇଥିଲି। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭେଟ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହୋଦୟ ମୋତେ ନିଜ ବୟାତର ଘଟଣା ଶୁଣାଇଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ମହୋଦୟ ମୋତେ କହିଲେ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁୱସ୍ସଲାମଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଦୃଢ଼ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ମୋର ଦୁଆକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ମୋର ପତ୍ନୀଙ୍କ ବୟାତ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କଲେ। କାରଣ କେହି ଭାବିପାରି ନଥିଲେ ଯେ ମୋର ପତ୍ନୀ, ଯିଏକି ଘୋର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ ଅହମଦିୟତର, ସେ ଜମାତରେ ସାମିଲ ହୋଇଯିବେ। ଏବେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଲସାରେ ମୋ ସହିତ ଜଲସାରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଜମାତର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋ ସହିତ ସାମିଲ ରହୁଛନ୍ତି। ଲଜନାର କାମରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗତଙ୍କ ପୁତ୍ର ପତ୍ନୀ ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠା ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତରେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر